तू मुझे नवाजे, तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले साडे सारे व्यूअर्स नू मेरे बलबीर कौर वालों सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते ते वैरी गुड ईवनिंग और गुड मॉर्निंग जिथे भी तुसी हैगे हो। काशी टीवी ते तुहाडा निक्का जिहा स्वागत है। मैं लैके आई हाँ टॉक शो तुहाडे लई ते मेरा अज साथ देणगे हेल्थ टॉक शो विद सुदेश पोल जो कि डोमैसटिक अवेयरनैस भी करांदे ने। ते अज असीं एक खास टॉपिक ते गल करांगे जो कि बच्चों दी गेम्स दे बारे है, पर वो गेम्स किस तरीके दी हैं ए तुहानूं जानकारी देणगे वो खुद। ते इंट्रोड्यूस करदे आ सुदेश पोल जी दे नाल ते जानते हैं उन्हां कोलों कि वो किहड़ी गेम लैके आए साडे बच्चों दे लई ते उहदे नाल की साडे बच्चे सीखणगे ते की अवेयरनैस वो इस गेम के जरिए दे नाल साडे बच्चों नूं देना चाहते हैं। सो वेलकम करते हैं काशी टीवी ते सुदेश पोल दा। वेलकम Sudesh for coming to Thank Kashi you very TV. much. Thank you, Balbir. And tell me a little bit about you, Sudesh. What do you do? Yeah, so I've been working in the field of domestic abuse now for 25 years. So I've done a lot of work around frontline support. So I've been a support worker. Actually started as a volunteer. And then I've gone on to become a project manager, then a service manager, and still do that full time. I work full time and support victims of abuse. I run refuges. And then also I have a community interest company which I started about 6 years ago. And that's very much about encouraging women from the Punjabi community to report abuse. And then a few years ago, 2 years ago, I started my own small company educating children about healthy relationships and domestic abuse. सो सुदेश तुसी बहुत वधिया काम कर रहे हो, जिद्दां कि तुसी दस्सिया कि डोमैसटिक वायलेंस एज ए वूमेंस नूं तुसी सपोर्ट करदे हो ते नाल नाल हुण बच्चों नूं भी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हो भी ताकि जिहड़े बच्चे ने साडी आने वाली पनीरी जिहड़ी हैगी है दे विल लर्न, क्योंकि जिहड़े बच्चे हैगे आ घरों दी जो भी देखते हैं बेसिकली दैट्स व्हाट दे रिपीट इन फ्यूचर इज़ वाल। जिद्दां कि आपां जाणदे कि रिसर्च भी इहो दसदा कि जो बच्चे देखते हैं गां टाइम दे विच ओही वो चीज़ां करते हैं। सो फर्स्ट स्टेज जिद्दां कि आपां एजुकेट जदों करदे आ डोमैसटिक वायलेंस के बारे बच्चों नूं, वो गेम्स के जरिए दे नाल किस तरीके दे नाल तुहाडी गेम का नाम की है ते तुसीं ओह तो की संदेश देना चाहते हो? So my games are called Fair Play. जी। And my company is called Gender Equality Matters. And मैं इस करके ना रखा सी because I want to talk about equality between men and women, boys and girls. I thought that was very important. And the games are very much, there's two types of games, so the two different ones. One is for young children aged 5 and above, and that one is very much about equality between boys and girls, relationships between friends, adults and children, about safety, safeguarding, internet safety. And then the older children's games are more about domestic abuse, so about relationships with your, with your partner when you get married, etc., or boyfriend, girlfriend. What are healthy relationships? And also about what domestic abuse is, to help them understand and recognise what domestic abuse is, what the impact of domestic abuse is, what happens to us, how it makes us feel, and then also information on how to get help as well. So it's an all-round training session for children, but it's important, as you said, Balbir, children learn from their parents. And they do learn from their parents. As they're growing up, they will be affected by what's going on with their parents. They will learn that abuse is normal behaviour. And it's only recently I was talking to somebody because when we talk about the white Western community, people say domestic abuse happens, domestic violence happens behind closed doors. And it's in secret. People don't know it's happening. People will say, well, I didn't know that person was being abused. They seemed very happy. But in our community, I believe that this is a very open secret. Everybody knows it's happening. Your neighbours know, your relatives know, your family know that domestic abuse is happening, and nobody speaks up. A point तुहाडा बहुत वधिया मैनूं लग्या कि एक you are absolutely right
ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਪਟਰੇਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਲਡ ਔਨ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ 50% ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼, ਸੱਸ ਹੋਵੇ, ਨਨਾਣ ਹੋਵੇ, ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿੰਗਸ ਨੀਡ ਟੂ ਚੇਂਜ, ਥਿੰਗਸ ਨੀਡ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਊਚਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਆ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਐਡਵਰਸ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 17,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨ ਦ 50s 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਪੋਰਟ, ਜਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਂਸਰ, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੋਥ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਦੇਸ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਜ਼ ਵੈਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਕਮਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ, ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਹੈ? ਇਟਸ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ਡ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਮੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, there's different forms of domestic abuse, financial control, sexual abuse, emotional psychological abuse, and ਕਿੰਨੇ relationships ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ physical violence ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਚੱਲ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਘਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਿਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ਡ। ਸੋ that's why people don't reach out for help, ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈਲਪ ਲਈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਵਾਈ ਡਿਡਨਟ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਐਡਲਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੂਮਨਸ ਲਈ ਗੇਮ ਬਣਾਈਏ? ਵਾਟ ਵਾਸ ਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ अर्ਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚਿਲਡਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਪੇਟਰੇਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪਰਪੇਟਰੇਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਝੂਠ ਮੂਠ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਥੋਟਸ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਵਾਈਡਰ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਹੀ ਹੋਊਗੇ। ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੇਫਲੀ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੇਫ ਗਾਰਡਿੰਗ ਲੀਡ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੈਲਥੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਆ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕੀ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣਾ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੇਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸੁਦੇਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਲਡ ਵਰਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੇਮਸ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 2 ਟਾਈਪਸ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ 5 year old, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਗੇਮ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਡਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਖੇਲੂਗਾ। ਸੋ ਈਵਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋਗੀ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ, ਦੂਜਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਾਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਵਰਪੂਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੇਮਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ
ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨੋਟਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਗੇਮਸ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੈਲਥੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਆ, ਬਟ ਚਿਲਡਰਨ ਓਪਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰਸ ਹੋਣ ਸੇਫ ਗਾਰਡਿੰਗ ਲੀਡਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਗੇਮਸ ਉਹ ਓਪਨ ਅਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਮਮ ਔਰ ਡੈਡ, ਇਟਸ ਫਰੈਂਡਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਮੋਰ ਰਿਲੈਕਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ? ਇਜ਼ੀ Yeah, so it's just you just play by rolling the dice. It's a board game, yeah. So it's like snakes and ladders. ਤੁਸੀਂ dice roll ਕਰੋ and counter ਲੈਕੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਮੰਮੀ ਜੀ। I don't know if ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, but we'll show it later on. So it's a board game. Yeah, so that's it. So you roll the dice and you move your counter. ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਨੇਮ 3 ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਲਾਈਕ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਨਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਈਵਨ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੁਕਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਆਨਸਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਓਨੈਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਨ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਅਰਿੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਆਈਡੀਆ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਦ ਵੇ ਇਟ ਸਟਾਰਟ ਦੈਨ ਫਰਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦ ਕਲਰ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਇਜ਼ ਵਾਲਾ ਵਿਲ ਸੇ ਐਂਡ ਇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆ ਵਿਲ ਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਟਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਦ 3 ਬੈਸਟ ਥਿੰਗਸ ਆਈ ਲਾਈਕ ਅਬਾਊਟ ਮੀ ਆਰ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਮਾਈਸੈਲਫ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕੀ। ਦੈਨ ਯੋਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗੇਨ ਇਜ਼ ਨੇਮ 3 ਥਿੰਗਸ you like about your best friend. So it's really important. Compare ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ like when they are playing a game ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਐਂਡ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕੈਂਪ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੈਸਟ 3 ਥਿੰਗਸ ਆਈ ਲਾਈਕ ਅਬਾਊਟ ਮੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਨੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਓ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, you're really funny, you make me laugh, I like you because you care about me। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਅ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ। ਸੋ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ they really enjoyed it। exactly, because it's about them, their feelings ਹੈ ਨਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਮੂਹਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਚਿਲਡਰਨ ਰੀਅਲੀ ਇੰਜੋਇਡ ਪਲੇਇੰਗ ਇਟ। ਐਂਡ ਦ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੇਡੋ ਤਾਂ ਦੱਸੇ
ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਖੇਡੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਿਲਡਰਨ ਲਰਨ ਥਰੂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਓਗੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ So that's why ਮੈਂ ਗੇਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ because ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਡਣ Okay, there is a case study on your board game. Yeah. So what's that case study? So ਜੇ ਕੋਈ case study ਤੇ land ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ case study ਚੱਕ ਕੇ read ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ case study ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਸੋ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰੂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ 올 ਟੁਗੇਦਰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਐਡਲਟ ਐਂਡ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੋਰਮਲੀ ਆਈਡੀਅਲੀ ਜਿੱਦਾਂ 12 ਨਿਆਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਐਟ ਦ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਗਰੁੱਪ ਗੇਮ ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਘਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਗੇਮ ਕਿ ਜਸਟ ਸਕੂਲਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਈ ਗੈਸ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਮੇਬੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਗੇਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਵਾਟ ਮੇਕਸ ਮੀ ਸੈਡ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵਾਟ ਮੇਕਸ ਮੀ ਸੈਡ ਔਰ ਵਾਟ ਮੇਕਸ ਮੀ ਹੈਪੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆਰਗਿਊ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ you know it's difficult because how do parents ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਲੇ ਇਟ ਐਨੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਪਲੇ ਆਈਵ ਯੂਜ਼ਡ ਇਟ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਲ ਗਰੁੱਪਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫॉर एवरीबॉडी ਟੂ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਸਮੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਰ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਯੂ ਨੋ ਮਾਈ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਨੈਫਿਊ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਈਵਨ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੋਰਡ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਟੂ ਸਮੋਲ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਸ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮਮ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਮਸ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂ ਨੋ ਕਾਫੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਸੀਗਾ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੱਸੀ
ਗੇਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਗੇਮਸ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇ ਗੈਟਿੰਗ ਅਬਿਊਜ਼, ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਮੀਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵਰਕ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮਸ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗੇਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਟ੍ਰਾਈਡ? ਸੋ ਐਵਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਗਾਰਡਿੰਗ ਲੀਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ ਕਿ ਅਬਿਊਜ਼ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਫਗਾਰਡਿੰਗ ਲੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ, ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੋ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਟੀਚਰਸ ਕੋ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੇਮ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ। even though that ਜਿੱਦਾਂ ਗੇਮ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦੋ, ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਇਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ already got specialist people in the school that can work with the children, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਬੀ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਬੈੱਡ ਵੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰਵੇਟ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਜ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਬੂਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋ, ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਪਰ ਕਦੇ ਲੋਕੀ ਦੇ ਮਿਸ ਦ ਸਾਈਨਸ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਗਾਰਡਿੰਗ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਵੀ ਸਾਈਨ ਸੀਗਾ, ਆ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਿ ਕਿਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੇ ਇਹ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਸਾਈਨਸ ਕਿ ਮੇਬੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੇਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈੱਡ ਵੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਵੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ, there is something there। ਪਰ ਬੱਚਾ ਡਰ ਕੇ ਮੇਬੀ ਨਾ ਦੱਸੂਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਕਰਟ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਸੀਕਰਟ ਰੱਖਦਾ। ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਕਾਰਡਸ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਟਰਸਟਡ ਐਡਲਟ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਸੁਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਈ ਸਾਈਨ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਸ ਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਚਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਸਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਨੋਰਮਲ ਟੀਚਰ, ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਗੇਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂ ਆਰ ਐਜੂਕੇਟਿੰਗ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ? ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਪਲਾਈਂਗ ਗੇਮ, ਦੇ ਵਿਲ ਟੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੈਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੇ are more aware of children ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਫॉर ਹੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੋਇੰਗ, ਜਸਟ ਦਿਸ ਗੇਮ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰ ਆਰ ਐਜੂਕੇਟਿੰਗ ਦੈਮਸੈਲਫ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਖੇਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੇਮ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦੀਸ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਆਵਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਸਕ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਇਨ hand they are always all around communities working. Sometimes I think parents ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ
you know, they don't realize कि everyday arguing ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਡਾਊਨਸਟੇਅਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉੱਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਇਟ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰਗਿਊ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਆ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮ ਨੂੰ ਅਪਸੈਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਈਵਨ ਬਰੂਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ ਸੋ you know, parents don't realise how much they affect their children and it's actually very dangerous. You know, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ childhood ਦੇ ਵਿੱਚ abuse ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ negative experience ਹੁੰਦਾ domestic abuse ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ but say family ਦੇ ਕਿਸੇ family member ਦੇ ਕਰਕੇ child sexual abuse ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ vulnerable ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ ਬਾਰੇ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਯੂ ਨੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ 15 ਦੀ ਜਦੋਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਓਨ ਡੈਡ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਮ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਰਹਿੰਦੀ 올 ਦ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਲਵ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੈਟਸ ਇਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਡੀਲ ਕਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੁਦੇਸ਼ ਐਜ਼ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇजेस ਆਨੈਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ ਬਟ ਯੂ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਮੈਨੀ ਆਫ them ਬੋਥ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਤੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਦੇਸ਼ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਯੂ ਨੋ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੋਟਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਦੇਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਐਟਲੀਸਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਣ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਮਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋ ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਸ਼ੋਰ
So obviously ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ I think ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ I think minimum 2000 children ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ 2000 yeah so ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੰਬਰਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ I was lucky because ਲਿਵਰਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਉਨੀ ਗੇਮਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਨੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਕੇ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਬਰਮਿੰਗਮ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਇਹ ਗੇਮ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ difficult I'm not 100% sure but Birmingham, Solihull, Coventry, Wolverhampton ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੇਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਗੇਮਸ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਆ So obviously ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਕੂਲਸ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸੈਸ਼ਨਸ ਆ ਕੋਵਿਡ ਸੇਫ ਕਰਨ ਲਈ obviously ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਟ ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੁਣ ਸਕੂਲਸ ਖੁੱਲੂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ teaching ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਹੁਣ ਸੋ ਕਰਿਕੂਲਮ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ that's really good yeah I think ਉਹਦਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ but because COVID ਕਰਕੇ ਹੁਣ obviously ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ sort of most important ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ੂਮ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਥਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਇੰਸ most important ਹੈ ਨਾ so but obviously ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕੁਝ ਸਕੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ we met the target ਨਾ and actually I'm saying to them ਕਿ that's not enough they need more than that and you need conversations with children definitely because ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ is totally different but ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ because ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ they know ਬਹੁਤ that much about watching a video on set and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਰਟੂਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਣ it's totally different but as a game they remember things as well that's it and ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ they think about themselves and other people ਉਹ thinking ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ I don't think and actually feedback ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ because ਮੋਰੇ at the classroom ਦੇ front ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ you know ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਖੇਡ ਕੇ ਫਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ and plus point there is case study and you got guidance ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਕਲੇਟ ਵੀ ਹੈਗੀ and you got somebody ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ whereas on video can't really do you can't do that no and ਕਿੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ because ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ even all human beings ਅਸੀਂ we learn from different styles ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਕੋਈ ਟੱਚ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਆ so it's really important because ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਖੋਗੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਲੋਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ so ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ all different styles ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੋਰਡ ਗੇਮ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਯੂ ਨੋ ਪਲੇ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੈਟ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ post-it notes ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ and feedback is brilliant you know koi kenda ke oh I learnt about forced marriage or I learnt that I can call Childline or I realised that my family shouldn't be shouting at me, things like that. So their children have written those things down. That you know, somebody wrote down कि I learned कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ anger ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ control ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ because there's a question on here about anger. What makes you angry? Yeah, what makes you angry? And when I'm angry, the best way to calm myself, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ calm down ਕਰਾਂ? Oh, okay. Yeah. There is like what makes you angry. Then there is when I get angry, I feel like yeah. Oh. And then so how do you calm
from yourself. Making your brain work in different forms. Yeah, absolutely. So बच्चे it's important क्योंकि गुस्सा इट्स नॉट माड़ी गल नहीं है कि गुस्सा होना गुस्से होना पता लगता कि मैं अपसैट हाँ किसी चीज़ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਟਾ ਮਾਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰਬਲ ਬੁਲੀਇੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਇਟਸ ਓਕੇ ਫॉर मी टू डू दैट सो फ्रॉम द गेम children can learn about how to control that anger and that's why ਜਦੋਂ ਉਹਨੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿ I learned ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ I can control it I think it's very very important very good feedback for me ਕਿ ਉਹ conversation ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚੇ ਟਰਾਈ ਕਰੂਗੇ ਟੈਸਟ ਕਰੂਗੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ older ਹੋਗਾ that's what they've learned how to control ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ but how you control it is up to you that's the main thing ਸੁਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੁਲਿੰਗ is quite common ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ I mean there is some children ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ they don't even tell and especially ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲਿੰਗ ਸਕੂਲੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੁਲੀ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ ਤਾਂ ਬੁਲੀਇੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਬੋਥ could be either way but you know ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਬੈਟਰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਲੀਇੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਗੇਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੀਇੰਗ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਬੁਲੀਇੰਗ ਆ ਉਹ ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਦਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲੀਇੰਗ ਕਹੀਦਾ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਗੀ ਕਿ ਬੁਲੀਇੰਗ ਕੀ ਆ ਨੇਮ ਕਾਲਿੰਗ ਪਿਕਿੰਗ ਔਨ ਪੀਪਲ ਹਿਟਿੰਗ them you know making them do things they don't want to do you know force ਕਰਕੇ ਕਿ you know ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਊਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਲਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਗੇਮ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਆ ਫॉर ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚਿਲਡਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਰ ਐਡਲਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਸੋ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਆ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੈਟਸ ਮੋਰ ਇਨ ਡੈਪਥ ਫॉर older ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੇਮਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਲਦੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 올ਡਰ ਨੇ ਔਰ ਦੇ ਬੋਥ ਦ ਸੇਮ ਇਨ ਅ ਵੇ older children are much more challenging ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦ ਤੱਕ older children ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਹ ਖੇਡਣ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਦੂਜੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੇਮ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਟੈਲੀ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਟ ਲੋਟਸ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀਗਾ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਕੋਈ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਟ ਈਵਨ ਦੋ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂ ਨੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਨਰ ਖਰੀਦਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂ ਨੋ ਹੈਵਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਈਟ ਕਿ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸੋ ਉਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕੰਸੈਂਟ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਓਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਦਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਕਾਫੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ which is really important ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਖਿਲਾਉਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੀ ਓਜ਼ ਮੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਉਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ So ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਦੈਟਸ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ 14 ਇਅਰਸ ਚ ਹੁਣ ਚਲੋ ਗੇਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਐਡਲਟਹੁੱਡ ਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਨ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਟੀਨੇਜ you think you are right only ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਸਨ ਬਟ ਜਦੋਂ ਗੇਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਊਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਗੇਮ ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਅ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ which is it's very very good way isn't it to express themselves in that age I mean I'm not saying ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇਸ ਅ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸ ਅ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਸੀਡ ਆਪਾਂ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੇਮ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਗੇਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੌਲੀ ਆਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੇਮ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ it has to be start from childhood and yeah grow up as ਹੁੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਥਸ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੇਜ ਸਾਡੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਸਟ ਡੋਂਟ ਇੰਪਰੂਵ ਵਿਦਨ ਅ ਡੇ ਸੋ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ I think it's a very big benefit to children as well and ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ and it's not about costing because funding ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ but ਇੱਕ ਗੇਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ and that's the main thing ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ and they know what is right and wrong ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਥੱਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਇਫ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ it's important I think children need to challenge and maybe ਫਿਰ one day ਆਪਣੇ adults ਨੂੰ challenge ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ grandparents ਨੂੰ challenge ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇਖ ਕੇ it's not ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲੋਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਾਟਰਸ ਨੂੰ ਸਨਸ ਡਾਟਰਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੇਬੀ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਪਰਪੇਟ੍ਰੇਟਰਸ ਆ 4-5 ਜਿਹਨੇ ਪਰਪੇਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਇਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਮੇਬੀ ਇਫ ਦੇ ਲਰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੁਦੇਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਜ਼ ਹੀ ਮੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨਸ ਔਰ ਇਜ਼ ਹੀ ਕਮਿੰਗ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਆਫ ਫਿਊ ਇਅਰਸ ਦੇ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਬਟ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸੋ ਹੁਣ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫਸੈਟ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਫਸਟੈਟ ਉਹ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁੱਡ ਐਕਸਲੈਂਟ ਰੇਟਿੰਗ ਲੈਣੇ ਲਈ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ what I'm doing is giving them a tool you can use this, don't use a video, don't use just any and actually it doesn't have to cost a lot either because you don't need to pay £500, £1,000 a day to bring a specialist in. You can just purchase a small game and you can do the work yourself
you know. So that's what I'm trying to do, is give them an option to go for cheaper option, but a very interactive, engaging option, because that's how children learn. They learn from interacting with each other. So दूसरी countries च भी available है कि just साडे England च ही हजे Europe वगैरह Europe च. I hope कि अगे जांदे जांदे we can move to other countries. So you will change the language. Yeah, we'll change language. We can change the cards. दूजी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ game ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ information ਹੈ ਕਿਹੜੀ agencies ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ. So you have to make those changes because obviously local agencies ਜਿੱਥੇ ਉਸ country ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ, even Scotland, Wales, ਉਹਨਾਂ ਦੀ different agencies are ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ. So yeah, we can do all of that. It's not difficult. It's quite easy. I've designed it in a way that we can make as many changes as we want quite easily. You know, I wanted to ask you a lot of questions, but time ਜਿਹੜਾ always ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ. ਤੇ any message before we leave? Yeah, I would just say if you can talk to your children's school about the games, you know, definitely do so. Contact me. But we have to make a change in our community to protect our children. ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ. We have to make that change. And you know, ਜੇ ਕੋਈ struggle ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀਕ ਵੂਮਨਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ. जी ਇਹ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਪੌਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਿਦਨ ਚਿਲਡਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ. ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਹਨਾਯੋਗ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮਿਲਾਂਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ. ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ.